Good morning, Suprabhat, Sabko Shubhkamanai. Today's Holy Cross News by Kishan Muhammad. Today the whole country is celebrating Independence Day or Swadhantra Din. By the protocol, even the COVID-19 pandemic exists. So I wish you all a happy Independence Day to all my Indians. The spirit of each citizen of India towards our nation will never die. So always proud to be an Indian and check their India. Now let's move to our second home, that's our Holy Cross family. I'm glad to inform you all that both 10th and 12th class achieved 100% of victory and 17 students got full level in 10th. So now we are going to our Holy Cross family. They conducted all programs by utilizing all online facility. Even the COVID-19 situation exists. So let's look how well planned they are. Now, for knowing more details about flag hoisting and other developments of Holy Cross, here we connect with Father Fabian Koto from Holy Cross. Yes, happy Independence Day. Now I am in Holy Cross School. We are going to celebrate our flag hosting ceremony by dear Principal, Father Soli Tatil. Let's join and watch through our online media, Holy Cross YouTube channel. Stand at this. Attention. Salute. രാഷ്ട്രഗാനം ശുരു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന കാര്യത്തോടെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം. Malaya Desi
സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി മെൽവിസിനെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. A pleasant morning to one and all. Respected School Manager, Monsignor Jose Valuran, Assistant Manager, Father Febin Kutu, Principal Father Soli Tatil, Staff Secretary Sister Sali, student representatives, my dear staff members, parents and children. We have gathered here today to celebrate the 75th Independence Day. And this is the second Independence Day that we are celebrating, or rather observing, you can say, amidst this pandemic. This day commemorates the sacrifices of our freedom fighters. Even today we know that our heroes, our frontline warriors, are fighting to free ourselves from the clutches of the pandemic. Hoping for a better tomorrow, let's begin today's program. And let me enter to my duty of welcoming each one of you. First, I welcome our respected manager, Monsignor Jose Valuran, to this function. In spite of his busy schedule, he is always present with us on all occasions. So on behalf of all staff and students of Holy Cross, I extend a warm welcome to our manager. Next, I welcome our assistant manager, Father Febin Kutu, to this function. He is a man behind all the technical framework and support that we need. And he has a radiative energy in him, which he passes on to others around. With immense pleasure, I welcome our assistant manager, Father Febin Kutu, to this function. Welcome, Father. Now I welcome our respected principal, Father Soli Tatil. He is a person with a vision and knows how to execute the vision into reality. He is a driving force behind both staff and students alike. Without his guidance, today's function would not have been possible. With immense pleasure, I welcome our respected principal, Father Soli Tatil, to this function. Welcome, Father. Next, I welcome our student representatives, Niranjan of class 11 and Sana Shabir of class 9 to this function. They are the representatives of the whole student community. I also wish them all the very best and hope they will become good role models to their friends. Welcome, children. Next, I welcome our staff secretary, Sister Sali, to this function. Welcome, sister. And now I welcome all my dear colleagues, both teaching and non-teaching staff, who have worked behind today's program. They have spent time directly and indirectly. They have involved themselves in putting up the program today. Welcome all. And next, I welcome all my dear children and their parents to this function. Even though your presence is virtual, we can feel your support and encouragement and enthusiasm. Welcome you all. I also congratulate all the students who participated in the various competitions held in connection with the Independence Day. And before I conclude, once again, I welcome each and every one of you to this function, with the hope that very soon we will meet in real and praying for this difficult time to pass soon. Let us move on with the function. Thank you. Now, next I would like to invite dear Manager Father Jose Valuran for hearing his valuable message related on Independence Day. So now we can contact Father Jose Valuran from Thrissur. സ്നേഹമുള്ള അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15 നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ, ഭാരതത്തിൻ്റെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ നന്ദിയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അറിയപ്പെടുന്നവരും അറിയപ്പെടാത്തവരുമായ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ നമുക്കുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ വിയർപ്പിൻ്റെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും യാതനയുടെയും വിലയാണ് നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന ആ മഹാന്മാരായ നേതാക്കളോട് നമ്മുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ടത് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണോ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത്, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത്, ആ ലക്ഷ്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനായിട്ട്, സഫലമാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അറിയപ്പെടുന്നവരും അറിയപ്പെടാത്തവരുമായ ആ നേതാക്കന്മാരുടെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ശിരസ്സ് നമിക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മെ ഇന്ന് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ, ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കൂടെ നമുക്ക് കടമയുണ്ട്. അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, കടമകൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഓരോ പൗരൻ്റെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി, പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവാനായി അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആശംസിക്കാം. ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരും, എല്ലാ ജനങ്ങളും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിച്ച് സമാധാനത്തിലും ശാന്തിയിലും മുന്നേറി ഒരൊറ്റ ഭാരതം എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെ, ഒരൊറ്റ ജനത എന്നുള്ള വികാരത്തോടുകൂടെ മുന്നേറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ സ്വപ്നം കണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്ര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകളും മംഗളങ്ങളും സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു. Wow, it was a meaningful thought which is given by Father Jose Velluri to all Indians. മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കുവാനായി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സോളിയസിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഭാരതീയരായ നമ്മളെല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും, അവരെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും, അതേസമയം തന്നെ അവരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് അംഗങ്ങളെയും, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും മറ്റെല്ലാ ഗുണകാംക്ഷികളെയും ഏറെ നന്ദിയോടെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വേദിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ സന്ദേശം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമാക്കേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് വള്ളൂരനച്ചൻ, ഞങ്ങളുടെ വിക്കർ ജനറൽ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫെബിനച്ചൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മിനിമാൻ,
അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സാലി, സിസ്റ്റർ സാലി, and all other teachers and non-teaching staff and the parents who are represented at present, and to my very concern, the new leaders who are selected, Niranj and Sana, who are representing all the school, especially their friends. So at this good occasion, I wish you all a very happy Independence Day. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു മുഹൂർത്തങ്ങളാണ്. എസ്പെഷ്യലി നാഷണൽ ഡേയ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് 5ാം ക്ലാസ് വരെ മാതൃഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കണം, മാതൃഭാഷ അവർക്ക് വശം ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള ഒരു പഠനത്തിൻ്റെയും ചിന്തയുടെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാനായിരുന്ന സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒക്കേഷനിൽ മുഴുവനായിട്ടും, ഈവൻ ദോ വി ആർ ഹാവിങ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്, വി യൂസ്ഡ് പെർമിറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു സ്പീക്ക് മലയാളം. സോ പുതിയ കൊല്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഈ ചടങ്ങ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശിക ഭാഷയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിനെ പരിശ്രമിക്കണം. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ അതിൽ പ്രത്യേകമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഒരു റെഗുലർ സംവിധാനമൊക്കെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കാനും സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സ്കൂൾ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. മാനേജർഷൻ നല്ലൊരു സന്ദേശം നമ്മൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കവറിങ് ഓൾ ദ ഫങ്ഷൻസ് വിച്ച് വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് ടുഡേ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നേ ദിവസം ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സംഭവം നമുക്ക് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു അക്കാഡമിക് ഇനോഗ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു തത്രപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നൗ വി ആർ ഇൻ ഗുഡ് ട്രാക്ക്. കുട്ടികളായാലും അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അധ്യാപകരാണെങ്കിലും അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ നല്ല ദിനത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്ര സംഭവം, അതായത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവം എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ട, കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ചില നിയതമായ ചിന്തകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഒളിമ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞു. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ നമ്മൾ സാക്ഷി വഹിച്ചൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ്. അവിടെ ലോങ് ജമ്പിൽ മത്സരിച്ച 2 വ്യക്തികൾ തുല്യ ദൂരം പല ആവർത്തി ചാടുകയും അവസാനം ഒരു ലാപ്പും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ അതിലൊരു വ്യക്തി പറയുകയാണ്, നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതാണ്, വൈറലായിട്ടൊരു വീഡിയോ മെസ്സേജാണ്. ആ വ്യക്തി പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഇനി ചാടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഞാൻ പിൻവലിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എതിരാളി കുറച്ച് സമയം ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം, നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ജൂറിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാനും ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കുമായിട്ട് വീതിക്കാനുള്ള നിയമം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ചരിത്ര വീഡിയോ ആണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണം വരെ ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും, നമ്മൾ പറയില്ലേ, മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ കാരണന്മാരും പിതാമഹന്മാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ത്യാഗം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മൾ സാക്ഷി വഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജൂറി പറയുകയാണ്, നിയമം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, 2 പേരും പിൻവലിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്വർണ്ണ മെഡൽ 2 പേർക്കും വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗഹനമായ രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ മാത്രം വിജയിക്കുകയില്ല, കൂടെയുള്ളവരെയും വിജയിപ്പിച്ചും കൂടെയുള്ളവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെതായ ആ അനുഭവം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം സംജാതമാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു വിജയമെന്ന് നമ്മുടെ ചരിത്ര മഹാന്മാരും ഇന്നും ഈ കാലഘട്ടം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ്
ഈ ഖത്തർ സ്വദേശിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ചരിത്ര സാക്ഷ്യം നൽകിയത്. ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ മനോഭാവങ്ങളെയൊക്കെ ഇത്രയും ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന. കാരണം പഠനം, മത്സരം, അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം, ഒരാൾ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാവരും തുല്യരായിട്ട് ജയിക്കുക എന്നുള്ള അവസരം. ഒരാളെ മാത്രം ഫസ്റ്റായിട്ട് അവരോധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ നൽകുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അത് പഠനത്തിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും മാത്രമാവാതെ ജീവിതത്തിൽ കൈവരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പുലരിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രം വിജയിക്കുകയല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും വിജയിക്കണം. നമ്മുടെ വിജയത്തിന് ഒരു ചരിത്ര സാക്ഷ്യമായിട്ട് തീരാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ദൃഢപ്രതിജ്ഞ നമുക്കിന്നുണ്ടാകട്ടെ. കാരണം നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സേവനവും ശുശ്രൂഷയും ഒരു ത്യാഗവുമാണ്. കാരണം ഗാന്ധിജി മാത്രമല്ല, ഗാന്ധിജിയോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്തകൾക്കും ഇടം നൽകി, അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്കും വില നൽകിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രയത്നിച്ചതിൻ്റെ വിലയും മഹത്വവും അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മളിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇത് തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറണം, അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണം. അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള തനതായ ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ചിന്ത, കാഴ്ചപ്പാട്, മനോഭാവം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പുലരിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആവഹിക്കാം. അത് ജീവിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ നന്മ ഈ ലോകത്തിലും നമ്മളായിരിക്കുന്നിടത്തിലും പകരാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് എന്നോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫെബിനച്ചൻ, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സിസ്റ്റർ സാലി, അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മിനിമിസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹിനിത മിസ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, ഡെക്കറേഷൻ കമ്മിറ്റി ജയ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡ്രോയിങ് സാറിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, ഗായക സംഘം സുനിത, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ലീഡേഴ്സായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ നിരഞ്ജ്, സന, എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ മഹത്തരമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയവും നന്മയും ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിസ്തുലമായ സേവനത്തെ നല്ലവനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമായി നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ഫെവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിലെ ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ സോളി തട്ടിൽ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മിനിമ, സ്റ്റുഡൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നിരഞ്ജൻ, സന, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സിസ്റ്റർ സാലി, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏവർക്കും ഇന്നേ ദിവസത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. 75ാമത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടിയും നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന് പ്രഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഈ ലോകത്തിലെവിടെയും കടന്നു ചെല്ലാനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഭാരതത്തിലെ എവിടെയും കടന്നു ചെന്ന് ഇന്ത്യയെ സാംസ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആശംസിക്കുന്നു. എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ 14 ക്ലാസ്സുകളിൽ LKG മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ക്ലാസ് വൈസായി നടന്ന വിവിധ തരം മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവരുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി 14 ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ നന്നായി തന്നെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയും ഓരോ ഡിവിഷനിലും 1ാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചവരുടെ പേര് വിവരം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും
അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വിജയികളായവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അധ്യാപകരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. LKG വിഭാഗം LKG A കരോളിൻ നെറ്റോ, LKG B ലൈഷൽ മരിയ സി ലിൻഡോ, LKG C ഐഷ ലിയ, UKG A ഇഷാനി KB, UKG B സെറ അരുൺ K, UKG C ഋഷിരാജ് KP, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1 ഏഗ്നിയ ലിസബത്ത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1B ആര്യൻ KA, 1C അനയ VS, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 2A ഇഷിത CS, 2B ആദിൽ B രാകേഷ്, 2C ആദിനന്ദ് KS, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3A ആൻഗ്രേസ് G, 3B നിത്യ ബാബു, 3C ഗായത്രി രജീഷ്, 3D ശൈലജ M സുരേഷ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4A നാൻസിയ C ബിൻസൺ, 4B ജെറോം S കാക്കശ്ശേരി, 4C പാർവതി KA, 4D ഐറിൻ മരിയ ജെയ്സൺ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5A അനിറ്റ ജെറീഷ് K, 5B തീർത്ഥ KS, 5C നിരഞ്ജന ജനം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6A യാസിൻ ഷജി B, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6B ആദിദേവ് MP, 6C ഗൗരി ലക്ഷ്മി CR, 6D അനൈവ KS, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7A സ്നിയ N സാബു K, 7B ദേവനന്ദന TS, 7C നിയ റോസ്, 7D ഷറിൻ മരിയ സാബു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8A നേഹ സിജോ, 8B ഹസോന P ഷൈൻ, 8C ഗൗരി ലക്ഷ്മി KB, 8D നിയ KJ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9A അഭിനന്ദ് അരുൺ, 9B ആൻലിയ ബോനി, 9C സൂര്യദേവ് CR, 9D അലീന P, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A ഹർഷ US, 10B ദേവിക VD, 10C ഫാത്തിമ മാലിഹ, 10D അഞ്ജന ഹരിലാൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 11A PB ഭരദ്വാജ്, 11B ഏഞ്ചൽ മരിയ ബിജു K, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 12A ജോബ് ജാക്സൺ C, 12B അബിൻ തോംസൺ. വിജയികളായ എല്ലാവർക്കും മത്സരം നടത്തിയ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും പങ്കെടുത്തവർക്കും പ്രത്യേകം നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പേരുള്ള നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുന്നു. ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. These are the two students who selected to become head boy and head girl from our school. Our head boy is Niranjan CS from class 10A. Our head girl is Sana Shabir from class 9B. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹെഡ് ബോയ് മാസ്റ്റർ നിരഞ്ജനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Good morning, everyone. Myself Niranjan. So first of all, I thank the management for electing me as a head boy. Thank you. And I wish you everyone happy Independence Day. As we know, everyone will salute and pray for the freedom fighters who shed their blood and sacrificed their life for our freedom. So that's my day. Jai Hind. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹെഡ് ഗേൾ സന ഷബീറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Good morning, everyone. Respected relatives in dance, teachers, and my dear friends. Independence Day marks the occasion to commemorate our freedom fighters who struggled for India's independence. We should not forget the sacrifices of freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and millions of others whose names are not even known, but they fight to make India free from Britishers. We should follow the teachings of every freedom fighters like Mahatma Gandhi's non-violence policy and should apply it in our lives. As we all know, today we are celebrating By unfurling the flag and singing the national anthem, I believe that everyone will celebrate this day
with great zeal and enthusiasm. These were important moments which we were seeing. Here I would like to disclose some performance and other programs in our school on account of Independence Day. The first program is the powerful speech related on Independence Day. So let's have. Freedom is never dear at any price. It's the breath of life. A very good morning to all. Today, 15th August, Independence Day. Let me begin by wishing you all a very happy Independence Day. It is the most important day for all of us because on this day in 1947 we got freedom from the British rule. 15th August is not only about freedom, it reminds us about the pain of being enslaved and the strength of unity. Many heroes sacrificed their lives to get freedom for India. A peaceful life that we are living today is just because of their sacrifices. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we, the citizens of India, must pledge to carry on the legacy to make our country proud. So, let's celebrate this day by paying tribute to the freedom fighters who showed immense love, bravery, sacrifice and patriotism for their mother nation and gifted us a beautiful free India. With this, I conclude my speech. Once again, I wish you all a very happy Independence Day. Thank you. It was an awesome speech related on Independence Day, which include all history in a short speech. The second program is dance performance by Holy Cross students. Let's watch their performance. Performance. It was a nice dance which is apt for showing happiness of getting freedom from British rulers. The third program is a patriotic song which also can recall the Independence Day of India. So let's have it. ये देश हमारा जान से प्यारा, प्यार हमारा आजादी आजादी आजादी। नूर नूर जिंदगी नूर नूर दाशगल मदद
देश हमारा जान से प्यारा प्यार हमारा आजादी 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 പിച്ചവച്ചു നാം നടന്ന മണ്ണിനെ മറക്കുവാൻ മനപ്പെടുത്തു കണ്ണടച്ചു നോക്കു കുത്തിയാകുവാൻ പിച്ചവച്ചു നാം നടന്ന മണ്ണിനെ മറക്കുവാൻ മനപ്പെടുത്തു കണ്ണടച്ചു നോക്കു കുത്തിയാകുവാൻ കഴിയുകില്ല ഞങ്ങളിൽ മതേതരത്വ രക്തമായി പിടഞ്ഞു വീണു ചാകിലും മനസ്സതൊന്നു മാത്രമായി കഴിയുകില്ല ഞങ്ങളിൽ മതേതരത്വ രക്തമായി പിടഞ്ഞു വീണു ചാകിലും മനസ്സതൊന്നു മാത്രമായി ये देश हमारा जान से प्यारा प्यार हमारा आजादी 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 വിഷം വിതച്ചു കലശമാക്കും ദുഷ്ടരെ തുരത്തണം കൂട്ടുചേർന്ന് പാറിലാകത്ത് മണം പരത്തണം വിഷം വിതച്ചു കലശമാക്കും ദുഷ്ടരെ തുരത്തണം കൂട്ടുചേർന്ന് പാറിലാകത്ത് മണം പരത്തണം കരം പിടിച്ചു ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നാടിനെ നയിക്കണം മൂകത വിടുന്നു നമ്മളൊന്ന് ചേർന്ന് പാടണം കരം പിടിച്ചു ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നാടിനെ നയിക്കണം മൂകത വിടുന്നു നമ്മളൊന്ന് ചേർന്ന് പാടണം ദേശ ഹമാരാ जान से प्यारा प्यार हमारा आजादी 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 ഇതെന്റെ രാജ്യം ഇതെന്റെ മാതൃരാജ്യം ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണെനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം മതേതരത്വ ചിന്തയെ പുണർന്നിടുന്ന ഭാരതം പെരുമേറും പൈതൃകത്തിനാടിവല്ല ഭാരതം देश हमारा जान से प्यारा प्यार हमारा आजादी 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 Yeah, we can hear that beautiful Holy Cross students' voice and nice to hear and see. Next is the fourth program, Mono Act. Let's watch that by Holy Cross students related to Independence Day. നമസ്കാരം. ഒട്ടനവധി മഹാരഥന്മാരുടെ ജീവൻ ബലി നൽകി ത്യാഗോജ്വലമായ സമരചരിത്രത്തിലൂടെ നാം നേടിയെടുത്ത ഭാരതാംബയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നാം ഉറങ്ങുമ്പോഴും കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ അതിർത്തിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ധീര സൈനികർ. അതിർത്തിയിലെ ഒരു പട്ടാള ബാരക്ക്. പിണങ്ങാതിരുവന്നെ, ഞാൻ എത്തും. ഈ ഓണത്തിന് ഞാൻ എത്തും. ഓണക്കളികളും ഓണപ്പാട്ടുമായി നമുക്കങ്ങ് തകർക്കാന്നേ പോരെ. പിന്നെ എന്റെ രാജ്യത്തോടെന്ന പോലെ നിന്നോട് എനിക്കടങ്ങാത്ത പ്രണയമാണിരിക്കുന്നത്. ഏയ് തോപ്പിട്ടതൊന്നല്ല, സത്യം. അതെയോ? കുഞ്ഞിക്കാന്തായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടോ? ഒന്ന് കൊടുത്തേ. ഹലോ, അച്ഛന്റെ മോളൂട്ടി എന്താ ചെയ്യണേ? അച്ഛൻ വേഗം വരാട്ടോ എന്റെ മോളൂട്ടീനെ കാണാൻ. അച്ഛൻ വരുമ്പോ കൊറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാട്ടോ. अरे कृष्णा, दुश्मन आ गया है, जल्दी निकाल दो बंदूक. मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है. तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, चांद हमेशा रहता है. तेरी मिट्टी में मिल जावा, बन के मैं खिल जावा. ജീവിതം നാടിന് വേണ്ടിയാണ്, എന്റെ പോറ്റമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. മഹനീയമായി പതാകയുമായി ഇവിടെ 1000 പേര് ഉയരും. ഒരൊന്നായി ചേർന്ന് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കും. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം.
മഹാന്മാരുടെ രക്തം നൽകി നേടിയെടുത്ത ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യില്ല എന്നാവട്ടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞ. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू. Day. Yeah, this was very awesome. The fifth program, which remembers our important freedom fighters who fought for our freedom of India by the Holy Cross students. Let's watch it. Class 1B, Akumacharian, freedom fighter from Kerala. Gandhiji called me Jhansi Rani of Travancore. Shoot me before shut down. Vande Mataram. Thank you. Respected teachers and my dear friends, today I am discussing my favorite freedom fighter, Bal Gangadhar Tilak. He was very brave and intelligent and gave the idea of Swaraj meaning self-rule. He loved by the people and called Lokamanya Tilak. Swaraj is my birthright and I shall have it. Now all Indians come together and step on it. Let us fight against the British rule. Now all should say, Swaraj, Swaraj, Swaraj. Today we are celebrating 70th Independence Day. Now India is free. So I would like to show my sincere gratitude to all freedom fighters. Happy Independence Day! Jai Hind! Even if I die in service of the nation, I would be proud of it. Every drop of my blood will contribute to the growth of this nation and to make it strong and dynamic. Jai Hind. I am Subhash Chandra Bose. Give me blood and I will give you freedom. Jai Hind. Thank you. Good morning to all. I am Sarojini Naidu. I am a poet and as well as a freedom fighter. I was born on 13th February 1879 in a Bengali family in Hyderabad. My birthday is celebrated as National Women's Day of India. I was the first woman president of Indian National Congress. Let's celebrate the day with a great spirit. Jai Hind, Jai Bharat. मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है झांसी की रक्षा करूंगी. हर हर महादेव, हर हर महादेव. मैं इस झांसी गौरव को नहीं दूंगी. Without peace, all other dreams vanish and reduce to ashes. I may not have time to adults, but to have time to children. Thank you. I love my India. Jai Hind. My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God. Non-violence is the means of realizing Him. You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind. My life is my message. The sixth or last program is an awareness program which awaits all to show the respect to our nation.
जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Now we have seen all the programs which they have conducted through online. We saw the coordination of all students in Holy Cross to present their program. This is the main and important thing which is needed for every school. That is coordination. I appreciate that coordination for Holy Cross. Now we are ending our news program. We can see next day, this time. Goodbye and happy Independence Day.